जी सजनों, अज का प्लान जे जुमेरा बीच का तो निकल पे ग्रीक हारबर तो पहुँचते हैं उत्थे और देखते हैं कि किंज का माहौल है तो बीचेस बाकी दुनिया के और इत्थों के बीचेस कितने साफ सुथरे हैं और इत्थे पब्लिक किस तरह की है, क्या बाकी एरियाज़ की तरह मिक्स पब्लिक है या कि कुछ सैपरेट इत्थे ज़्यादा गोरा कम्यूनिटी है या किहड़ी कम्यूनिटी है, यह देख के पता चलता है। और दूसरा एक होर एंगल दे नाल देखते हैं कि इत्थे सफाई किस हद तक है। तो कराची के साइड से जाइए मनोड़ा उन्होंने साइड से तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल किया होंदा सी समंदर का भी, तो इत्थे किस तरह का हाल है चल के देखते हैं। मनोड़ा ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ जी तारक साहब कुछ तुसी दस रहे सी कि मेरा बीच का नाम पहले कुछ होर सी ਬੀਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ठीक है ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਸ ਬੀਚ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲੀਜ ਫਾਰਸ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ UAE ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਗਲਫ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ नाम चेंज करता ਜੀ और ये अंदाजन कदों तो हुंदा ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ जी जुमेरा का एरिया ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ शुरू हो चुके वा ਆ ਜੀਆਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ हाँ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। लो जी पहुंचे जुमेरा बीच ते इत्थों जिवें ही दरख्तां तो अगे कैमरा जाएगा तो पिछे तुहानूं नीला समंदर दूर दूर तक फैलिया नज़र आएगा। लो जी पहुंच चुके हैं जुमेरा 2 और बीच ते और पिछे तुहानूं खूबसूरत दूर दूर तक फैलिया समंदर नज़र आ रही है। सो वाक करते हैं इस दे किनारे ते कुछ अगे चलते हैं दिखाते हैं तुहानूं चमकीली रेत ते दूर दूर तक फैलिया खूबसूरत पानी। जी अगर ओवरऑल असी इसका शार्ट लवीए इसमें से वाटर शार्ट मेरा भी लो मित्रों तुसी देख सकते हो कितना साफ पानी है, शीशे वांगर तो नज़र आ रही है। कोई गत्ता कोई छापर कोई गंद इस दे विच तो नज़र नहीं आएगा। और छल्लां दियां कोई काबिले दाद नहीं हैं क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड समंदर है। बकौल तारक साहब दे तारक साहब कहते हैं कि जिवें पाकिस्तान दे विच डेमोक्रेसी कंट्रोल्ड है तो इत्थे ये समंदर भी कंट्रोल्ड है क्योंकि इन्होंने अपने तौर पर बन पाए और अपने तौर पर इन्होंने मुख्तलिफ इसनूं साइड्स से किया है। लेकिन फिर भी समंदर दी जिहड़ियां छल्लां हैं उहदियां सानूं आवाज़ां आ रही हैं हल्कियां हल्कियां। ऐ तुसीं देख सकते हो ऐ देखो थोड़ा थोड़ा अपना आप दिखा रही है, लेकिन वो जिहड़ा ज़्यादा तुसीं कह सकते हो कि वड्डियां छल्लां वो तो फिर जिहड़े रेल समंदर हुंदे ने उन्हां दे ही हुंदे। सो करदे आ वाक और इस दे घूमते हैं चार चफेरे तुहानूं दिखाते हैं। मुख्तलिफ टूरिस्ट जिहड़े आ मुख्तलिफ एरियाज़ तो वो इन एरियाज़ दे विच आंदे आ अपना इंजॉय करते आ। कुछ लोग पिछे जिस तरीके नाल मैं तुहानूं दिखा रही हाँ बैठे आ सुकून दे नाल अपनी धुप सेक रहे हैं और उहदे विच कुछ लोग समंदर दे अंदर जाके नहांदे आ और अपनी अपनी खुशी है सब दी जिवें जिवें कोई इस तों हासिल करना चाहता है। सो इत्थे खाम मखा दियाँ रिस्ट्रिक्शनस वो सा नज़र नहीं आदियाँ। हर शख्स अपने अकॉर्डिंगली वो नहाना चाहता है वो बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है वो इंजॉय कर सकता है। सो चलते हैं अगे देखिए अगे चल के देखते हैं कि अगे की हो रही है।
ਚੰਗਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਪੱਥਰ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਜੋ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਫੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁਭਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਬੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁੱਸੀਲੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੰਗ, ਆਸਮਾਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਇੰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ। ਬੀਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਰਿੰਕਸ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੂਸ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੀਲਸ ਜੂਸ ਬਾਰ ਐਂਡ ਕਿਚਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੀਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਇਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਟਾਈਪ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਪਾ ਸਕਦਾ।